Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to continue class 10 science, that is light reflection and refraction. In the previous video, that is in part number 8, we have studied about refraction through a glass slab, rectangular glass slab, and we have studied about two laws of refraction, that is first law and second law. So first law, the incident ray, normal ray and refracted ray all lie in the same plane. Second law is called Snell's law, and it states that the ratio of sine of an angle of incidence to that of sine of an angle of refraction is constant. That is sine I divided by sine R is equal to constant. So all these we have studied in the previous video. So now let us continue the chapter light reflection and refraction, and in this video our first topic is we are going to study about refractive index. So in the previous video, so what we have studied Snell's law, there we have used second law, that is Snell's law, ratio of sine of an angle of incidence to that of sine of an angle of refraction, which is equal to constant, and this constant is called as refractive index. This constant is called refractive index. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೆ refractive index ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is denoted by n. So here n represents the refractive index. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್? ಏನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, so already we have studied that. So this is a surface and this is rarer medium and this is denser medium. So now this is incident ray and this is normal ray and this is refracted ray. Then this is when light travels from rarer medium to denser medium. When light travels from rarer medium to denser medium, then what happens? When light travels from rarer to denser medium, the light ray will bend towards the normal. Then what happens when light ray travels from denser medium to rarer medium? When light ray travels from denser medium to rarer medium, so this is incident ray and this is normal ray. So when light travels from denser to rarer medium, the light ray will bend away from the normal. When rarer to denser, the light ray bend towards the normal. When light ray travels from denser medium to rarer medium, the light ray will move away from the normal. So ಒಂದು towards the normal, rarer to denser, away from the normal, denser to rarer. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಟು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ refractive index anta karitivi. So what is meant by refractive index? So refractive index is defined as the extent of bending of light. The extent of bending of light. Light ಯಾವಾಗ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? when it travels from one medium to another medium. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಲೈಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತ ಲೈಟ್ ರೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ when light travels from one medium to another medium, and this bending, the extent of bending of light when light travels from one medium to another medium is called as refractive index. So refractive index is the extent of bending of light
when light travel from one medium to another medium. ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. Refractive index is inversely, very important this one. The refractive index is inversely proportional to the speed. That means as speed increases, refractive index decreases. As speed decreases, refractive index increases. That means what is the relation between refractive index and speed? So refractive index is inversely proportional to the speed. That means as speed increases, refractive index decreases. As speed decreases, refractive index increases. So this is the relationship between the speed of light and refractive index. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ. So before going to example, so refractive index is inversely proportional to speed of light. So n is inversely proportional to v. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ವಿ and this constant is called speed of, where c is equal to speed of light in vacuum. Here c is called speed of light in vacuum. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ and its value is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Therefore n is equal to c by v, where n is the refractive index. So c is called as velocity of light in vacuum and v is the velocity of light in air or any other medium. So this is n. ಸೊ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದು ರಿಲೇಷನ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಏರ್ನ ಸ್ಪೀಡು 3 into 10 to the power of 8 meter. Speed of light in air is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Then what is the speed of light in water? It is 2.5 into 10 to the power of 8 meter per second. And what is the speed of light in glass? That is 2.0 into 10 to the power of 8 meter per second. These are the speed of light in air, water and glass. Now if I take the refractive index, when compared to these three, air has more speed. Agar speed ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ refractive index of air na refractive index 1.0003 ಇರುತ್ತೆ. Next, this is a constant. Then what is the refractive index of water? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ನ ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಏರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 1.3. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. 1.5 ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೀಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಹೀಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. As speed decreases, refractive index increases. So this is what the relationship between refractive index and speed of light. Either it may be in air or in vacuum or in glass or in water.
ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಲೆಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೋರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ two types of refractive index. One is absolute refractive index, another one is relative refractive index. Absolute refractive index and relative refractive index. So these are the two types of refractive index. Now let us study what is meant by absolute refractive index. So absolute refractive index andre eno? So absolute refractive index is defined as, so it is defined as speed of, it is the ratio of refractive index, absolute refractive index, it is the ratio of, adana hige bareyona. So that is refractive index, absolute refractive index is equal to, it is defined as ratio of speed of light, ratio of speed of light in air to that of speed of light in a medium. ಸೊ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ಗುವೆ, ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ಗುವೆ, ಈ ಎರಡರ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ it is the ratio of speed of light in air to that of speed of light in vacuum. Speed of light in a medium. So idunna we call it as that is absolute refractive index. So what is absolute refractive index? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನಪ್ಪ ಅದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೌಂಟೇನನ್ನು ನಾವು ಇದರ ಹೈಟ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಇದರ ಹೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಮೌಂಟೇನಿನ ಹೈಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅದು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ನ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮ್ಮಿನ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡು ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡು ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Speed of light in air to that of speed of light in any medium is compared. So this comparison is called absolute refractive index. ಇದನ್ನೇ absolute refractive index ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ absolute refractive indexನ ನಾವು ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, absolute refractive index is the comparison of speed of light in air to that of speed of light in a medium. So that is absolute refractive index. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 1.3, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 1.3, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಸ್ಪೀಡ್ ಈಗ ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 1.3 times lesser than 1.3
3 times lesser than the speed of light in air. Speed of light in air. ಈಗ ನಾನು ವಾಟರ್ನ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರಿನಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡನ್ನ, ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡನ್ನ ಅದನ್ನ ಏರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡು ಲೈಟ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ನ ಸ್ಪೀಡು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏರ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 1.3 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 1.3 ಟೈಮ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಮೌಂಟೇನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ಗಿನ್ನ 5 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆ 5 ಪಟ್ಟು ಅನ್ನೋದೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. 5 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಈಸ್ 5 times lesser than the height of the ದಟ್ ಈಸ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಏರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏರ್ನಲ್ಲೇ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏರ್ನಲ್ಲೇ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರಿತೀವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 1.3 times ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ of glass is 1.5, what is the meaning? ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಂತ? ಸೊ it means that speed of light in glass is 1.5 times lesser than the speed of light in air. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಏರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏರ್ನಲ್ಲೇ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನೇ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡೋಣ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. So I have taken one question. Light enters from air to glass. Air is rarer, glass is denser. So air in the glass ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Having refractive index 1.5. So what is the speed of light in glass? ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಮೀಡಿಯಂ is equal to speed of light in air, absolute refractive index ಇದು, speed of light in air divided by speed of light in glass. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 1.5. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ 2 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ 1.5 is equal to what is the speed of light in air? ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, the speed of light in air is 3 × 10⁸ divided by, so we don't know what is the speed of light in glass. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1.5ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 × 10⁸ divided by 1.5. 1.5 ones are 1.5 twos are. Therefore, what is the speed of light in glass?
Therefore, the speed of light in glass is equal to 2 into, ಉಳಿದಿರೋದು 2 into 10 to the power of 8 meter per second. So this is the speed of light in glass. So ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. So like this we have to find out the speed of light in glass. So now let us, after studying about absolute refractive index, now let us study about that is relative refractive index. So what is meant by relative refractive index? So relative refractive index andre ಏನು? So let us study about that one now. So what is meant by second one, relative refractive index? So let us know what is the meaning of relative refractive index. Relative refractive index. So what is relative refractive index? ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ 1, ಅದು ಏನಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 ಮೀಡಿಯಂ. ಒನ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯಂ 1, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯಂ 2. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಲೈಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಟು ಮೀಡಿಯಂ 2. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಇಂದ ಮೀಡಿಯಂ 2ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ 2 ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್. ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲೈಟಿನ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏರ್ನ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂನ ಏರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮ್ಮಿನ ಲೈಟ್ನ ಸ್ಪೀಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀಡಿಯಂ 1, ಮೀಡಿಯಂ 2. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಇಂದ ಲೈಟ್ ಮೀಡಿಯಂ 2ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಟು ಮೀಡಿಯಂ 2. ಅವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಮೀಡಿಯಂ 1 ಇಂದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೀಡಿಯಂ 1, ಇದು ಮೀಡಿಯಂ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಮೀಡಿಯಂ 2ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀಡಿಯಂ 1 ಟು ಮೀಡಿಯಂ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ತಗೋಬೇಕು ಏನಂತ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್, ನಾವು ಈಗ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ತಗೋಣ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ second medium with respect to first medium. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ refractive index of second medium with respect to first medium is equal to n1 by n2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಬರೆಯೋಣ, ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ with respect to first medium is equal to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನೀಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು second medium ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು n21 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ v1 by v2 ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೂ ಸ್ಪೀಡ್ಗೂ ಇರೋದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ n21 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ v1 by v2 ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ n12 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ.
is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿಬೇಕು, V2 by V1. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ V2 by V1, 2 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ V1 by V2. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. So relative refractive index is the comparison of speed of light of any two medium. So medium 2 with respect to medium 1 andre N21 is equal to V1 by V2. Relative refractive index of medium 1 with respect to medium 2 anta ತಗೊಂಡ್ರೆ N12 is equal to V2 by V1. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು I will take one problem and I will solve related to, ಈಗ absolute refractive index ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, relative refractive index ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. So in the question, the refractive index of benzene, that is taken as medium 1, is 1.5. The refractive index of kerosene, that is medium 2, is 1.44. So find the relative refractive index of benzene with respect to kerosene. Benzene andre medium 1 with respect to medium 2. ಅಗರ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ N1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1.5. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ they have given that is kerosene as 1.44. Now let us find the relative refractive index. 1 with 2 andre N, that is N12 find out ಮಾಡಬೇಕು. So relative refractive index is equal to that is N1 by N2. So N ಇದು ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 2. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ V2 by V1 ಬರಿಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ 1 with 2 ಅಂದರೆ V2 by V1. ಇದು N1 by N2 ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು. ಸೊ N1 is 1.5 and N2 is 1.44. So now if we divide these two, the relative refractive index of benzene with respect to kerosene will be equal to 1.07. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮಿನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸಸ್. ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ let us study everything in the next video. So till then, thank you very much. Those who are not subscribed my channel, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So once again, thank you very much for your thanks for everyone for your great support, and please support me like this only. So thank you very much. So